صبح ایک مرتبہ پھر اپنے پاک حضوری میں آنے کا شرف بخشا ہے۔ میں درخواست کروں گا آپ سب سے کہ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، کیونکہ ابھی عبادت کے فوراً بعد مجھے ملتان کے لیے نکلنا ہے۔ وہاں پہ ہمارے چرچ برانچ جو ہے اس کی کنونشن چل رہی ہے اور آج وہاں پہ لاسٹ ڈے ہے۔ ارون بھی اسی سلسلہ میں وہاں پر ہے اور اس کی غیر موجودگی میں بچے سمریز نے اس خدمت کو سر انجام دی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے بچے، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خدا کلیسیا میں جو ہے وہ برکت دے رہا ہے، اور اس طرح ہم ایک دوسرے کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ خداوند کی بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور ان نوجوانوں کے لیے میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ میرے لیے، ارون کے لیے، ساری ٹیم جو وہاں پر ہے، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، کیونکہ ابھی دوپہر ہی کو مجھے نکلنا ہے اور پھر آج ہی رات جو ہے عبادت کے بعد واپسی ہے۔ بالخصوص سارے ٹریولنگ کے لیے دعا کیجیے گا، اور عبادت کو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آج صبح خدا کے کلام کا جو حصہ میں اور آپ خدا کے کلام میں سے دیکھنے کو ہیں، یہ 2 میسیجز پر مشتمل ہوگا۔ میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 3 باب۔ مکاشفہ کی کتاب 3 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ یہ آج کا ہمارا میسج ہے وہ اس پہ ہوگا۔ یسوع مسیح نے اپنے بندہ یوحنا عارف کے وسیلے سے ایشیائے کوچک کی یا آسیہ کی انطالیہ بھی اسے کہا گیا کہ 7 کلیسیاؤں کو پیغامات بھجوائے، اور ان 7 کلیسیاؤں میں سے فیلاڈلفیا کی کلیسیا یہ 6ٹھی کلیسیا ہے جس کو یسوع مسیح کا میسج ہے وہ بھیجا گیا، پیغام بھیجا گیا۔ اور بعض اوقات یہ سوال ذہن کے اندر جنبش کرتا ہے کہ کیوں انطالیہ یا آسیہ کا شہر جو موجودہ ترکی کا علاقہ ہے، کیوں اسی کا چناؤ کیا گیا، اور کیوں محض 7 کلیسیاں کو پیغامات جو ہے وہ پہنچائے گا؟ یہ 6 کیوں نہیں ہو گئی، یہ 8 کیوں نہیں ہو گئی، یہ 11 کیوں نہیں ہو گئی، یہ 7 ہی کیوں؟ اس کی 4 بڑی وجوہات ہمارے سامنے آتی۔ سب سے پہلی وجہ وہ جغرافیائی حالات ہے۔ جب آپ بائبل ایٹلس دیکھتے ہیں، اور غالباً اس میں ایٹلس نمبر 8 ہے، یہ جب آپ ببلیکل ایٹلس کو دیکھیں، بائبلی نقشہ جات کو، اس میں نقشہ نمبر 8 یا 18واں نقشہ ہے، اس میں آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ مکاشفہ کی کتاب پتمس کے جزیرے میں یوحنا پر ظاہر کی گئی، اور پتمس کا جزیرہ اور انطالیہ یہ آپس میں انتہائی قریب تھے۔ چرچ جو ہے، کلیسیا، ہوم چرچز، یہ تو یروشلم کے اندر بھی تھے، اور چھوٹے چھوٹے چرچز دیگر کئی جگہوں پہ تھے۔
मगर इस इलाके की जो 7 कलीसियां थीं, जुग्राफियाई एतबार से पितमस का जजीरा इन कलीसियों के करीब था। और फिर जब आप नक्शे में इन 7 कलीसियों को देखें तो ये 7 कलीसियां एक दूसरे के नजदीक नजर आती। गोया जब वो आप निचले इलाका से जनूबी इलाका से शुरू हो तो वहां से शुमाल की तरफ और फिर शुमाल से दूसरी जानिब जनूब की तरफ गोया ये एक हालत जो है वो बनती है। हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं है और मैं उसको बड़ा मिस कर रहा हूं कि ये मैं आपके सामने इस नक्शा को दिखा पाता तो यह और ज्यादा आसान होता आपके समझने के लिए। चूंकि जुग्राफियाई एतबार से ये 7 कलीसियां एक दूसरे के और पितमस के जजीरा के करीब थी, लिहाजा इन तक मैसेज पहुंचाना जुग्राफियाई एतबार से जो है वो एक आसान अमल था। दूसरा सबब कि यरूशलेम या दीगर कई इलाकों के अंदर वहां पे कलीसियाएं तो थीं मगर वो छोटे ग्रुप्स की सूरत में या होम चर्चेस थे। मगर ये वो 7 कलीसियाएं थीं जो मुकद्दसीन या रसूलों की खिदमत के सबब से एक मुकम्मल और मुनज़्ज़म जमात की सूरत इख्तियार कर चुकी थी, जहां पे पासबान भी मौजूद और जहां पे कलीसिया भी मौजूद है। गोया ये एक बाकायदा चर्च की शक्ल जो है वो रखती थी। ये एक दूसरी बड़ी वजह। तीसरी बड़ी वजह कि इन कलीसियों में से आगे जो दूसरे होम चर्चेस या छोटे मसीही ग्रुप्स हैं उन तक पैगामात पहुंचाना आसान अमल था। और चौथी बड़ी वजह यह थी कि ये वो कलीसियां थी जो दूसरे छोटे ग्रुप्स के लिए मशले राह थी, लिहाजा इनकी कांट छांट, इनकी ट्रिमिंग, इनके अच्छे कामों के लिए इनको इनकरेज करना और इनकी कमजोर पहलुओं को उजागर करना, ये ना सिर्फ इन कलीसियों के लिए बल्कि इनको देखकर जो दीगर कलीसियां हैं उनके लिए भी इंतहाई जरूरी थी। सो ज्योग्राफियाई पॉइंट ऑफ व्यू, इजी एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रिमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक प्रॉपर चर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 नुक्ताए नजर ऐसे थे, 4 ऐसे नकात थे जो शायद इन 7 कलीसियाओं को खत या मैसेज पहुंचाने का सबब जो है वो बने कि क्यों इन 7 कलीसियाओं को पैगाम पहुंचाए। और उन 7 में से जो छठी कलीसिया फिलाडेल्फिया की कलीसिया है, आज सुबह हम कुछ देर के लिए इसके पहली आयत पर गौर कर रहे हैं। अगर आप 7वीं आयत से, तीसरे बाब की 7वीं आयत से फिलाडेल्फिया की कलीसिया के पैगाम को पढ़ें तो आपको 2 पहलू, 2 साइड्स, 2 पार्टीज नजर आएंगी। एक तरफ आपको यीशु मसीह की जाते अकदस मिलेगी और दूसरी तरफ आपको फिलाडेल्फिया की कलीसिया मिलेगी। एक वो है जो खतीब है, जो मुखातिब हो रहा है, और एक वो है जो सुन रहा है, उसके लिए मैसेज है। एक मुतकल्लम है, कलाम करने वाला, और दूसरा जिसके लिए कलाम किया जा रहा। और आज सुबह हम कुछ देर के लिए जो पहला पहलू या पहला किरदार
या पहली पार्टी यीशु मसीह है, उस पर कुछ देर के लिए गौर करेंगे। और फिर नेक्स्ट संडे फिलडेल्फिया ही की कलीसिया का पैगाम का दूसरा हिस्सा, यानी दूसरे किरदार फिलडेल्फिया की कलीसिया पर और इस पैगाम पर जब पहुंचाया गया, इस पर गौर फरमाएंगे। जब हम फिलडेल्फिया शहर पर निगाह करते हैं तो फिलडेल्फिया शहर की बुनियाद तकरीबन 159 साल कबल मसीह है वो रखी गई। और अतालुस बादशाह था जिसने इस शहर की बुनियाद जो है वो रखी, और उसे अपने भाई के साथ वालहाना मोहब्बत थी। इस मुनासबत से इस शहर का नाम फिलदेल्फुस रखा गया, जिसका मतलब है बरादराना मोहब्बत। उसी से लफ्ज फिलडेल्फिया जो है वो हमारे पास आया, जिसका मीनिंग जो है ब्रदर्स लव, भाइयों की मोहब्बत, बरादराना मोहब्बत, भाईचारा। ऐसी बाइबल के अंदर जब आप निगाह करें तो बाइबल मुकद्दस में हमें मोहब्बत के लिए कई अल्फाज मिलते हैं, जिसमें अहब है, एक तबई मोहब्बत जो सबसे की जाती है, जिसमें मोहब्बत की एक किस्म दोद बयान की गई, शिद्दत से की जाने वाली मोहब्बत, जिसमें मोहब्बत की एक किस्म रिया बयान की गई, जिसके अंदर जब जिन से मुखालिफ से मोहब्बत, शौहर और बीवी की मोहब्बत, गजल गजलात, इसका खूबसूरत इजहार है। फिर इसके अलावा जब वो स्तवागे लव खानदानी मोहब्बत, फैमिली लव, जिसके अंदर रिश्ते नाते, जिसे हम शरीका बरादरी कहते हैं, वो सब आ जाते हैं। फिर अगापे मोहब्बत, बेलौस बेगर्ज मोहब्बत, यक तरफा मोहब्बत, और फिर फिलडेल्फिया जिसके लफ्ज फिलियो इस्तेमाल किया गया है। फिलियो का मतलब जो है बरादराना मोहब्बत। और अगर हम वसी उल नजर होकर देखें तो इसे कलीसियाई मोहब्बत जो है वो हम कह सकते हैं। गोया हम मुख्तलिफ घरानों से, मुख्तलिफ खानदानों से ताल्लुक रखते हैं, मगर जब हम चर्च में होते हैं तो हम सब भाइयों और बहनों की तरह एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। ये कलीसियाई रफाकती मोहब्बत भी आप इसको कह सकते हैं। मगर ये लफ्ज फेलियो जो है, इसका मीनिंग बरादराना मोहब्बत से है। और इस शहर का नाम जब वो 2 मरतबा तब्दील भी किया गया। फिलदेल्फुस इस शहर का नाम इस बादशाह अतालुस ने अपने भाई यूमेनेस की मोहब्बत में रखा, और ये शहर चूंकि एक पहाड़ी सिलसिले में था, यहां पर जलजले अक्सर आया करते। जैसे हमारे यहां कई इलाके वो बड़े खतरनाक हैं। जापान का मुल्क जो है, इसी तरह कैलिफोर्निया, पाकिस्तान के अंदर कोयटा, हाफजाबाद, ये इलाके बड़े डेंजरस हैं जलजलों के एतबार से। तो इसी तरह यहां पर अक्सर जलजले आते थे। लिहाजा जब ये 17 AD में यहां पर जब जलजला आया तो ये शहर तहस नहस हो गया। और उस वक्त के बादशाह उस वक्त के कैसर ने इस शहर को रीबिल्ड किया, और एक खतीर रकम उसने इस्तेमाल की और इस शहर को दोबारा से कायम किया। लिहाजा इस मुनासबत से इस शहर का पहली मर्तबा नाम बदल के फिलडेल्फुस से कैसरिया रख दिया गया। और फिर उसके बाद जब वो देवताओं को खुश करने के लिए इसका नाम जो है वो फिलिया भी रखा गया,
جس سے پھر لفظ فلیو اور پھر فیلیڈلفیا یہ آگے جو ہے وہ نکلا، اور اس کا میننگ جو ہے وہ سیم ہی ہے، بھائیوں کی محبت۔ سو خدا کا میسج، یسوع مسیح کا میسج اس چرچ کے لیے، اس کلیسیا کے لیے، فیلیڈلفیا کی کلیسیا کے لیے، فلاویا شہر کی کلیسیا کے لیے جو یسوع مسیح کا میسج ہے، اس کا آغاز 7ویں آیت سے ہوتا ہے، اور 3 چیزیں آج صبح ہم اس 7ویں آیت سے دیکھیں۔ لکھا ہے، اور فیلیڈلفیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا۔ یہ 3 باتیں ہیں جو فیلیڈلفیا کی کلیسیا کو بیان کی گئی، اور میں نے جو اس شہر کے تعلق سے چند منٹوں میں آپ کو تھوڑا سا اس کا تاریخی پس منظر جو بیان کیا ہے، اس کو مہربانی سے یاد رکھیے گا۔ اگر آپ لکھ سکتے تھے تو اچھی بات ہے، کیونکہ جب ہم فیلیڈلفیا کے پیغام کو دیکھنا شروع کریں گے تو ہمیں ان چیزوں کی اشد ضرورت محسوس ہوگی۔ شاید اس کے تاریخی پس منظر کی ضرورت آج کے میسج میں تو اتنی نہ ہو، لیکن نیکسٹ سنڈے کے میسج میں ہمیں اس کے حالات کی، اس کے بادشاہ کی، اس کا نام کیوں رکھا گیا، یہ زلزلوں کا مرکز تھا، یہاں پہ زلزلے آتے تھے، تباہ ہو جاتا تھا، ان ساری حقیقتوں کو اور اس پس منظر کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہوگا، تب ہم اس پیغام کو سمجھ پائیں گے جو یسوع مسیح نے اس کلیسیا کو پہنچایا۔ لیکن آج ہم جو فرسٹ پارٹی ہے، جو شخصیت کلام کر رہی ہے، اس ذات مبارکہ کے تعلق سے کچھ دیر کے لیے ہم دیکھیں۔ جب آپ 7 کلیسیوں کو پڑھتے ہیں تو 7 کلیسیوں کو دیے جانے والے پیغام میں ایک آپ کو مشترک بات ملے گی، کامن چیز ہوگی، اور وہ مشترک کیا ہے؟ وہ مشترک یہ ہے کہ 7 چرچز کو ان کی اچھائیاں، ان کی برائیاں، ان کی اپریسیشن، ان کی کمزوریاں، ان کی ٹریمنگ، ان پہ کرٹیسائز، سب کچھ کرنے سے پہلے سب سے پہلا کام جو 7 کلیسیوں کے ساتھ کیا گیا وہ یسوع مسیح نے اپنا تعارف کروایا۔ Who am I؟ جو تمہارے ساتھ کلام کر رہا ہے وہ کون ہے؟ اور مختلف انداز میں، مختلف زاویوں میں، کسی کو کہا جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کو کہا جو زندہ ہے، کسی کے لیے اور اپنے تعارفی الفاظ استعمال کیے، لیکن فیلیڈلفیا کی کلیسیا کو جو اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے، یہ 3 باتوں میں نمبر 1 جو قدوس ہے، جو برحق ہے، اور تیسری بات کیا ہے جی؟ جو داؤد کی کنجیاں رکھتا ہے۔ گویا تینوں چیزیں ایڈجیکٹو ہیں، تینوں چیزیں خصوصیات ہیں، تینوں چیزیں یسوع مسیح کی کوالٹیز ہیں۔ میرے اندر یہ خصوصیت ہے، اور پہلی خصوصیت کیا ہے؟ لکھا ہے کہ میں جو تم سے کلام کرتا ہوں، لکھا ہے میں قدوس ہوں، ہیگیوس، جس کا مطلب ہے پاک۔ 2 معنوں میں اس کو لیا جاتا ہے، ایک پاک، اور نمبر 2 ایسی شخصیت یا ایسی چیز جس میں کوئی کمی نہ ہو، پرفیکشن کی حالت،
कामलियत की हालत, पाकीज़गी की हालत जिसमें कोई ऐब ना हो, और परफेक्शन की हालत जिसमें कोई कमी ना हो। और जब हम इन दोनों हालतों में यीशु मसीह की जात को देखें तो मसीह की जात के अंदर ये दोनों खसूसियात पाई जाती, ये दोनों एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं। वो बेगुनाह भी है, बेऐब भी है, और वो परफेक्ट भी है, वो कामिल भी है। उसकी जाते अकदस के अंदर कोई कमी नहीं है। वो अपनी कुदरत में कामिल, वो अपनी बुजुर्गी में कामिल, वो अपनी हशमत में कामिल, वो अपनी खिदमत में कामिल, वो अपनी फरमाबरदारी में कामिल, वो अपने इलाही होने में कामिल। गोया किसी भी बात में यीशु मसीह की जात और शख्सियत के अंदर कमी नहीं पाई जाती। गोया चर्च से एक ऐसी शख्सियत मुखातिब है। मसीह खुदावंद पर जब हम निगाह करें तो यीशु मसीह इब्तदा ही से हमें कामिल नजर आता है, और कामिल होना सिर्फ एक ही की जात के अंदर पाया जाता है, और वो खुदा है। क्योंकि जहां यीशु मसीह इस जमीन पर रहते हुए वो कामिल इंसान था, वहीं पे यीशु मसीह खुदा भी, कामिल खुदा भी है। गोया वो ड्यूल पर्सनैलिटी साइमल्टेनियसली, बैक वक्त वो कामिल इंसान भी और खुदा भी, दोनों सूरतों में उसने जमीन पर अपनी जिंदगी गुजारी। और वो कलाम करता है और वो कहता है, मैं जो कुदूस हूं, मैं जो पाक हूं। कोई बशर, कोई इंसान कलाम नहीं कर रहा, बल्कि कामलियत का मंबा जहां से कामलियत निकलती है वो तुम्हारे साथ कलाम करता है। और दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, दूसरी खसूसियत क्या है? लिखा जो बरहक। ये बड़ा खूबसूरत है, और ये जब इसके जो ग्रीक मानी है, लफ्ज के मानी है जो यहां पर इस्तेमाल हुआ है, एलिथिनोस। एलिथिनोस को एक से ज्यादा मतलब के अंदर, मानों के अंदर जो है वो लिया गया। इसका मतलब सॉलिड भी लिया गया, मजबूत भी लिया गया, बरहक यानी मजबूत। फिर इसका मतलब काबिल भरोसा, ट्रस्ट वर्दी भी लिया गया है। फिर इसका मतलब जो है सच्चा भी लिया गया है। फिर इसका मतलब हकीकतन भी लिया गया है, और इसका मतलब यकीनन भी लिया गया है। श्योरली, यकीनन, जिसमें कोई शक नहीं है, पक्की पक्की बात है, कोई उसमें डाउट जो है वो नहीं है। इसका मतलब दुरुस्त के माने में भी लिया गया, और इसका मतलब जो है वो तंदुरुस्ती के मानों में भी लिया गया। मैं जो बरहक हूं, गोया मैं मजबूत भी हूं, मैं ट्रस्टवर्दी भी हूं, मैं यकीनी भी हूं, मैं हकीकी भी हूं, मैं जब वो काबिल भरोसा भी हूं, और मैं मुखलस भी हूं। ये उसके एट्रीब्यूट्स हमें नजर आते। यीशु मसीह के ताल्लुक से जब हम खुदा के कलाम में निगाह करें तो मसीह की जात, जिसके लिए हम लफ्ज क्रिस्टोफेनी यूज करते, मसीह का ज़हूर जो हमें न्यू टेस्टामेंट के अंदर नजर आता है। क्रिस्टोफेनी, क्रिस्टोस द एनॉइंटेड वन, और फेनीरो रिफ्लेक्शन, मसीह का मैनिफेस्टेशन, मसीह का ज़हूर। ये न्यू टेस्टामेंट के अंदर, नए अहदनामा के अंदर हमें नजर आता है।
اور اولڈ ٹیسٹامنٹ کے لیے ہم لفظ یوز کرتے ہیں تھیوفینی. تھیو کا مطلب تھیوس خدا, اور فینیرو سے فینی جس کا مطلب جو ہے وہ ظہور, مینیفیسٹ ہونا, اپنے آپ کو ظاہر کرنا. گویا اولڈ ٹیسٹامنٹ تھیوفینی یعنی خدا کے ظہور, کرائسٹ کو خدا کے طور پر پیش کرتا ہے. اور نیو ٹیسٹامنٹ جو ہے کرسٹوفینی, گویا مسیح کا ظہور اس کو بیٹے کے طور پر جو ہے وہ بیان کرتا ہے. مسایہ کے طور پہ, انوائنٹڈ ون کے طور پر جو ہے وہ بیان کرتا ہے. اور میسج کرنے والا وہ ہے جو خدا بھی ہے, جو برحق بھی ہے, جو قدوس بھی ہے, جو پاک بھی ہے, اور یہ اس کا تعارف ہے, یہ اس کا انٹروڈکشن ہے. اور پھر تیسری بات جو کہی وہ کیا تھی؟ لکھا ہے وہ قدوس ہے, وہ برحق ہے, اور تیسری بات کہ وہ داؤد کی کنجی رکھتا ہے. کنجی اختیار کی علامت ہے, کنجی اتھارٹی کی علامت ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں چابی ہے تو پھر آپ سارے تالے کھولتے چلے جائیں گے, اور اگر آپ کے ہاتھ میں چابی نہیں ہے تو پھر تالا توڑا جاتا ہے, اور تالا توڑ کے گھسنے والے کو با اختیار نہیں کہا جاتا, عرف عام میں اسے چور کہا جاتا ہے جو تالا توڑ کے گھستا ہے. لیکن جس کے پاس چابی ہے اسے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں اختیار ہے, وہ جس چاہے تالے کو کھول سکتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ پاسٹر بلی جو ڈاٹی, ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو ان کا بیٹا پال ڈاٹی اس کی جگہ جب وہ پاسٹر بنا, خدمت کا کام لے کر چلا, تو وہ بیان کرتا کہتا میں اپنے باپ کی زندگی میں کوائر کو لے کے چلتا تھا, گٹار پلے کرتا تھا, اور چرچ میں جانے کے لیے 3 دروازے کھولنے پڑتے تھے. سب سے پہلا مین گیٹ, مین ڈور, جہاں پہ 24 گھنٹے گارڈ بیٹھتا اور اس کی چابی جو ہے وہ گارڈ کے پاس ہوتی. پھر اس کے بعد چرچ کا ڈور, اس کی چابی جو ہے جو چرچ کا واچ مین تھا اس کے پاس ہوتی. اور پھر اس کے بعد ہمارے جو کوائر پریکٹس کا روم ہوتا تھا اس کی کی, اور اس کی کی جو ہے وہ ہمارے کوائر انچارج کے پاس ہوتی. سو کہتا مجھے بڑی مشکل پیش آتی تھی, میں جب بھی پریکٹس کرنا چاہتا مجھے 3 لوگوں سے رابطہ کرنا پڑتا, پہلے گارڈ سے, پھر چرچ کا جو واچ مین ہے اس سے, پھر اس کے بعد کوائر انچارج سے. تو کہتا میں نے اپنے باپ سے ایک دن جھگڑا کیا, میں نے کہا آپ یہ کیا مصیبت ہے, آپ مجھے جب وہ 3 چابیاں علیحدہ کیوں نہیں بنا دیتے, میں جب چاہے جا کے تو وہاں پہ پریکٹس کرو. اور کہتا ہے کوئی ہفتے 10 دن کے بعد میرے باپ نے 1 چابی مجھے دے دی. کہتا میں وہ چابی لے کے تو بڑا ہی اپسیٹ ہوا. میں نے کہا یار 3 دروازے ہوتے ہیں تو 1 چابی کا میں نے کیا کرنا, اگر یہ باہر کی بھی ہو تو میں مین گیٹ کھول کے اندر چلا جاؤں گا, چرچ کیسے کھولوں گا, اور چرچ نہیں کھلے گا تو پریکٹس والے روم میں کیسے جاؤں گا, اور اگر یہ پریکٹس روم کی چابی ہے تو پہلے 2 تالے کیسے کھولوں گا. کہتا میں نے اس کو اپنے دراز میں رکھ دیا, اور وقت گزر گیا, 1.5 سال 2 وہ کی وہاں پہ پڑی رہی. میں نے اپنے باپ سے چابی مانگنا ہی چھوڑ دیا. جب اس کی ڈیتھ ہوئی اور اس کی ڈیتھ کے بعد جو ہے میں نے ان کو مس کرنا شروع کیا, تو ایک روز وہ دراز کھلا, وہ چابی نکل آئی, تو میں نے اس چابی کو دیکھ کے بڑا افسردہ ہوا. میرے باپ نے مجھے چابی دی تھی, اور کہتا میرے دل میں آیا میں دیکھوں تو صحیح ان 3 میں سے کس تالے کی. تو کہتا جب میں گیا اور میں نے پہلے تالے کو وہ چابی لگائی, وہ کھل گیا. میں اندر گیا, ڈھونڈنے لگا, واچ مین جو وہ ملے, واچ مین کو بلایا, وہ چابی لے کر آیا, تو میرے ہاتھ میں چابی دے کے کہنے لگا یہ تو ویسی ہی چابی ہے جیسی اس تالے کی ہے میرے پاس. کہتا میں نے وہ چابی لگائی, وہ بھی کھل گیا. 1 چابی سے جب دوسرا تالا کھل گیا میں بڑا پریشان ہوا, اور میں نے آزمانے کے لیے 3 تالے کو بھی چابی لگائی, وہ بھی کھل گیا. کہتا تب میری بات سمجھ میں آئی, میرے باپ نے تو کتنی دیر پہلے مجھے ماسٹر کی جو مجھے دے دی تھی, جس چابی سے 3 تالے جو ہے وہ کھل جاتے تھے,
اور میں اس چابی کو رکھنے کے باوجود بھی اپنے اندر کڑتا رہتا, جلتا رہتا اور اپنے باپ کے تعلق سے نیگیٹو باتیں جو وہ سوچتا رہتا تھا. اور مجھے سمجھ آنا شروع ہوئی کہ میرے باپ نے تو پورا اختیار میرے ہاتھ میں سونپ دیا. اور پھر اس چابی کو جب میں نے آزمانا شروع کیا تو ایک ایک تالا اس چابی سے کھل گیا. گویا پوری بلڈنگ کی ایک ہی ماسٹر کی میرے باپ نے بنوائی جو میرے ہاتھ میں تھی. اور کہتا میں نے اپنے آپ کو کوسنا شروع کیا, میں نے اپنے اندر افسوس کرنا شروع کیا, یہ میں نے کیا کر دیا, یہ مجھ سے کیا ہو گیا, میں نے غلطی کی, میں نے اس کو کیوں سمجھنے کی کوشش نہیں. میں اتنے سال اپنے پاس یہ رکھ کے بھی جب وہ بے اختیار ہو کے بیٹھا رہا. میرے ہاتھ میں ماسٹر کی تھی. ہمارا یسوع مسیح جس کے ہاتھ میں ماسٹر کی ہے, اس کے ہاتھ سے سارے تالے کھلتے چلے جاتے ہیں. اور ہم اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں, ہم اس کی جب وہ لوگ ہیں, ہم اس کے افراد ہیں. اور یہ داؤد کی کنجی جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ یسایہ کی کتاب میں آئیے تو یہ وہ پیشین گوئی ہے جو یسایہ کی کتاب کے اندر کی گئی. نکالیے یسایہ کی کتاب 22واں باب. یسایہ کی کتاب 22واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے لکھا ہے, اور اس روز یوں ہوگا کہ میں اپنے بندہ الیاکیم بن خلقیہ کو بلاؤں گا اور میں تیرا خلت اسے پہناؤں گا اور تیرا پٹکا اس پر کسوں گا اور تیری حکومت اس کے ہاتھ میں سپرد کر دوں گا, اور وہ اہل یروشلم کا اور بنی یہودا کا باپ ہوگا. الیاکیم ریپرزینٹ کر رہا ہے کرائسٹ کو, یسوع مسیح کو. ابھی میں اس کی بھی تھوڑی سی تاریخی پس منظر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ الیاکیم کیسے یسوع مسیح کو جو ریپرزینٹ کر رہا ہے. لکھا ہے اور 22ویں آیت لکھا ہے, اور میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا, پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا, اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے. ان الفاظ کو ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے مکاشفہ 30 باب کی 7ویں آیت کا دوسرا حصہ اب ذرا دیکھیے. لکھا ہے, وہ جو قدوس اور برہ کر داؤد کی کنجی رکھتا ہے, جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں. میں نے آپ سے فرمایا کہ کنجی یہ اختیار کی علامت ہے, یہ اتھارٹی کی علامت ہے. گویا یسوع مسیح جب یہ کہتا ہے کہ داؤد کی کنجی میرے پاس ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل اختیار میرے پاس ہے. اور اس سے داؤد سے وعدہ یہ کیا گیا تھا, تیرے تخت پر بیٹھنے کے لیے کبھی مرد کی کمی نہ ہوگی. اور یہ وہ وعدہ ہے جو یسوع مسیح کی میں آ کر پورا ہوا, جس نے لوہے کے عصا سے حکومت کی اور اس کی بادشاہت کا اختتام نہیں ہے. وہ با اختیار ہے, وہ قدرت والا ہے, اور لوہا جو ہے یہ ججمنٹ کو ظاہر کرتا ہے. اس کا عصا جو ہے وہ لوہے کا عصا ہے, سونے کا عصا نہیں, چاندی کا عصا نہیں. لکھا وہ لوہے کے عصا سے گویا وہ عدالت کا اختیار رکھتا ہے, ججمنٹ کرتا ہے. لکھا ہے اس نے کہا کہ ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. گویا وہ با اختیار ہے, وہ سچا بھی ہے, وہ راست بھی ہے, وہ مضبوط بھی ہے, وہ قابل بھروسہ بھی ہے, وہ حقیقی بھی ہے, وہ یقینی بھی ہے, اور وہ مختار کل بھی ہے. گویا کل اختیار اس کے پاس. اور اگر آپ جو وہ الیاکیم بن خلقیہ پر نگاہ کریں, جو حوالہ یسایہ 22 باب میں سے ہم نے پڑھا ہے, تو آپ ذرا سلاطین کے اندر دوسرے سلاطین میں حزقیہ بادشاہ کے دور کو دیکھیے گا. میں پڑھ نہیں رہا, میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں.
آپ اس کو گھر جا کے پڑھیے گا. حزقیہ کے دور میں شاہ اسور نے یہودا پر حملہ کیا اور حزقیہ بادشاہ نے 3 لوگوں کا ایک وفد اس کے پاس بھیجا. اور وہ 3 لوگوں کا وفد کون سا تھا؟ نمبر 1، اس میں جب وہ شبنا نامی ایک شخص تھا جو محل کا خزانچی تھا. پھر اس کے بعد الیاکیم، یہ بھی محل کے اندر کام کرنے والا شخص تھا، ذمہ دار. اور اس کے بعد جو ہے وہ اخیل، یہ بھی جب وہ اس کے، آپ دیکھیے ذرا میرے ساتھ سلاطین کی دوسری کتاب، ان تینوں کے تعلق سے جب وہ آپ ذرا نگاہ کیجئے، آپ کو پتا ہو دوسرا سلاطین اور اس کا 18واں باب، اور اس کی آیت نمبر 26 سے. اور یہاں پہ لکھا ہے، بلکہ آیت نمبر 18 سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ان تینوں کے نام جو ملیں گے. لکھے، اور جب انہوں نے بادشاہ کو پکارا تو الیاکیم بن خلقیہ جو گھر کا دیوان تھا، اور شبنا منشی، اور آصف محرر کا بیٹا یوآخ، یہ 3 افراد کا ڈیلیگیشن یہ حزقیہ بادشاہ کی طرف سے شاہ اسور کا جو نمائندہ ربشاکی جس کا نام تھا وہ آیا، اور یہ اس ایک شخص سے ڈائیلاگ کرنے کے لیے آئے. اور اگر آپ سلاطین کی دوسری کتاب جہاں پہ ہم نے نام دیکھے اس سے اوپر کی آیات کو پڑھے تو لکھا کہ جب شاہ اسور نے حزقیہ کے ملک پر، یہودا کے علاقہ پر حملہ کیا تو حزقیہ نے کیا کیا؟ سونا، چاندی اور قیمتی چیزیں سب ڈر کے اس بادشاہ کو دے دی کہ تو میری جان چھوڑ دے، مگر اس نے وہ چیزیں لے کر بھی اس کی جان نہیں چھوڑی. پھر یہ 3 افراد اس کے ساتھ جو ہے وہ گئے ہیں تاکہ گفتگو کرے، ایک میٹنگ ہو. اور اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ شاہ اسور کا جو نمائندہ ربشاکی تھا، اس نے کیا کہا کہ شاہ اسور باز نہیں آئے گا، وہ ضرور حملہ کرے گا، اور تمہارا خدا تمہیں شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا نہیں سکتا. پھر اس کے بعد یسایہ کے اندر اس کے 36 باب میں آپ دیکھیں آ کے تو وہاں پہ لکھا ہے، بلکہ یہ یسایہ 22 باب ہی ہم نے جو دیکھا ہے، اسی میں اگر آپ آ جائیں تو آپ کو ملے گا آیت نمبر 16 سے 15 سے ملے گا کہ جب یہ میسج آیا تو شبنا نے کیا کیا. یہ جو 3 افراد گئے تھے، الیاکیم بن خلقیہ، شبنا اور یوآخ، یہ 3 لوگ گئے تھے. ان میں سے شبنا جو ہے یہ محل کے جب وہ خزانچی تھا، اس نے کیا کیا؟ جب اس نے یہ میسج سنا تو اس نے آ کر اپنی پتھر کی قبر بنانا شروع کر دی. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے اندر جان گیا، اپنے اندر سمجھ گیا کہ اب شاہ اسور آئے گا اور وہ ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا. اب ہمارا مرنا یقینی، اب ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا. اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں یسایہ 22 باب اور اس کی آیت نمبر 15 سے تو لکھا ہے، خداوند رب الافواج یوں فرماتا ہے، اس خزانچی شبنا کے پاس جو محل پر معین ہے جا اور کہہ، تو یہاں کیا کرتا ہے اور تیرا یہاں کون ہے کہ تو یہاں اپنے لیے قبر تراشتا ہے. اس نے سوچ لیا، اس نے جان لیا کہ واقعی اب شاہ اسور کے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اب شاہ اسور کے ہاتھ سے ہماری بھلائی نہیں ہو سکتی. لہذا کیا ہوا؟ اس نے اپنی قبر تراشنی شروع کر دی، اپنی قبر بنانا شروع کر دی تاکہ جب میں مروں تو مجھے یہاں پر دفنایا جائے. اور خدا کا کلام کیا نازل ہوا کہ تیرا یہاں پہ بچے گا کون تجھے دفنانے والا؟ تیرا رہے گا کیا یہاں پہ دفنانے والا؟ کیونکہ تو مجھ پر ایمان نہیں لایا. کیونکہ خدا نے
हिजकिया को ये मैसेज पहुंचा दिया था कि तू इनसे ना डर, ये धुएं की दो लुकटियां हैं, मैं इनको एक ही फूंक में उड़ा दूंगा। ये रबशाकी और ये शाह असूर, देखना ये भागेंगे कैसे। और खुदा ने ऐसा ही किया, खुदा ने ऐसा ही किया। शाह असूर के उसके जब वो लश्कर के अंदर रातों रात एक बीमारी वबा चली और लाखों लाख लोग जो है वो मर गए, और सुबह तक शाह असूर वहां से भाग गया। मगर शिबना जो है वो खुदा के कलाम पर ईमान नहीं था लाया, और उसने क्या किया, उसने अपने लिए जो है कब्र बनाना, कब्र तराशना शुरू कर दी। अब हम मारे जाएंगे। वाकई रबशाकी ने कहा है, ना मिस्र का खुदा, ना कनानियों का खुदा, ना फलस्तियों का खुदा, कोई खुदा ना ही जाए वो कोई और खुदा शाह असूर के हाथ से किसी को बचा पाया, इसलिए अब तुम्हारा खुदा भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। शिबना कमजोर ईमान की हालत में और खुदा के मैसेज पर ईमान ना लाया और अपनी मरने की तैयारियां, कब्रें खोदना शुरू कर दी, बनाना शुरू कर दी। मगर अलियाकीम खुदा की आवाज पर उसने तवज्जो की, वो ईमान लेकर आए। उसने खुदा के काम पर, खुदा के कलाम पर कान जो है वो लगाया, और जो कुछ खुदा ने कहा था वो उसके मुताबिक चला। खुदा छुड़ाएगा, खुदा बचाएगा, खुदा संभालेगा, खुदा मदद करेगा। इसलिए खुदा ने अलियाकीम को चुना, और खुदा ने क्या कहा, मैं उसे लेकर आऊंगा। वो दीवान है, अभी महल का दीवान है, वार्डन है, लेकिन मैं उसे वहां से उठा के लाऊंगा और उसे बादशाह बनाऊंगा। ये टाइप ऑफ क्राइस्ट है। यीशु मसीह को ये बयान कर रहा है कि यीशु मसीह को जिसने अपने आप को खाली कर दिया, जिसने अपने आप को कमजोर बना दिया, जो अपने पीटने वालों के सामने जो है वो भेड़ की तरह रहा, जो ज़बह होने करने वालों के सामने भेड़ की तरह रहा, जिसने अपने आप को मार दिया, खाली कर दिया, खुदा ने उसे वहां से उठाया और मुर्दों में से जिंदा करके उसने उसे जो है अपना बेटा ठहराया, साबित किया ये मेरा बेटा है। क्योंकि लिखा है, पाकीज़गी की रूह के एतबार से कुदरत के साथ मुर्दों में से जिंदा होने के बायस वो खुदा का बेटा ठहरा। इसलिए अलियाकीम बिन खिलकिया जो है वो क्राइस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये नबूवत जो है वो आगे जाके पूरी होती हुई नजर आ रही है, जिसका हवाला यीशु मसीह जो है वो फिलाडेल्फिया की कलीसिया को देता हुआ मिलता है। यसाया 22 बाब की 22वीं आयत की पेशीन गोई जो है वो मुकाशफा 30 बाब की 7वीं आयत के अंदर हमें नजर जो है वो आती। दाऊद की कुंजी मेरे पास है, दाऊद का इख्तियार मेरे पास है, अब्दी इख्तियार मेरे पास है। मैं हल्ले मुश्किलात भी हूं, मैं हल्ले मसाइल भी हूं, मैं आजमाइशों में से, मैं मुसीबतों में से, मैं तंगियों में से, मैं मुश्किलात में से निकलने की राह भी हूं। और कलीसिया सुन, कलीसिया के फरिश्ते, पासबान, पादरी साहब सुनो, मैं तुम्हारे साथ जो कलाम कर रहा हूं, मैं कुदूस हूं, मैं बरहक हूं, और मैं दाऊद की कुंजी को रखता हूं। और मेरा इख्तियार क्या है? मेरा इख्तियार यह है कि मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, और मेरे खोले हुए को कोई बंद। दिस इज माई अथॉरिटी। जो तुम्हारे साथ गुफ्तगू कर रहा है, जो तुम्हारे साथ बात कर रहा है, वो बा इख्तियार। अगर कोई आपको ये आकर कहे कि जी आपका अकाउंट जिस बैंक में है वो बैंक आपको 50 लाख रुपया कर्जा दे रहा है बड़ी आसान शराइत पे, तो आपका पहला सवाल ये होगा, अगर कोई मुझसे कहे, मेरा पहला सवाल होगा, भाई जी आप कौन हो? हु आर यू? मैं तो पहले कभी आपसे मिला भी नहीं, मैं जानता भी नहीं। आप कौन हो जो मेरे पास इतनी बड़ी ऑफर लेके आए? आप कौन हो जो इतनी बड़ी जब वो तसल्ली या खुशी की बात जो मुझे सुना रहे? आप कौन हो? या कोई मुझ पे अगर बहतान लगाए, उंगली उठाए,
मेरा सवाल ही उससे होगा, भाई आप कौन होते हो मुझ पे इल्जाम तराशी करने वाले? आपको इख्तियार किसने दिया है? सो पेशतर इससे कि यीशु मसीह कलीसिया की जब वो कमजोरियां सामने रखे, या कलीसिया को एप्रिशिएट करे, या उन्हें बरकत देने की बात करे, वो अपना आप बयान कर रहा है, हु एम आई, मैं जो तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं, मैं जो तुम्हारी कमजोरियां तुम्हारे सामने रख रहा हूं, मैं कौन हूं? मैं जो तुम्हारी खूबियां तुम्हारे सामने रख रहा हूं, मैं कौन हूं? मैं जो तुम्हारे साथ वादे कर रहा हूं, मैं कौन हूं? और यहां पे फिलाडेल्फिया की कलीसिया के खवाइस और खूबियां और वादे करने से पहले यीशु मसीह अपना तारुफ करा रहा है, मैं कुदूस हूं, मैं बरहक हूं, और मैं बा इख्तियार हूं, और मैं अज़ल से था, अब तक रहने वाला हूं, और मेरे पास दाऊद की कुंजियां मौजूद। आज हमारी जिंदगियों के अंदर जब हमारे अंदर ख्यालात आते हैं, जब हमारे अंदर सोचे आती हैं, जब हम कुछ जानते हैं, हम अपने अंदर कुछ लेते हैं, हम अपने अंदर कुछ कबूल करते हैं, कभी हमने इसको सोचने की कोशिश की, जो मशवरत हमें दी जा रही है, क्या वो मशवरत खुदा की तरफ से है? जो राह हमें दिखाई जा रही है, वो कौन हमें राह दिखा रहा है? जो हमें तंबीह कर रहा है, ये तंबीह किस तरफ से हो रही है? जिस राह पर चलने के लिए कहा जा रहा है, ये कौन हमें कह रहा है? क्या कभी हमने अपने अंदर इन बातों को सोचने की कोशिश की? या शायद हमारे सामने ये सोच नहीं होती कौन हमें कह रहा है, हमारे सामने सिर्फ ये सोच होती है इसके नतायज मेरे हक में मुस्बत निकले। कह कौन रहा है इसकी हमें जरूरत नहीं है, वो मुस्बत नतायज चाहे बाद में हलाकत का बायस से क्यों ना बने, क्योंकि लिखा ना, कुछ राहें ऐसी हैं जो इंसान को भली मालूम होती है, बहुत अच्छी लगती है, मगर उनकी इंतहा में डेथ, मौत है उनकी इंतहा के अंदर। जानने की जरूरत है मेरे अजीज, आपको मशवरा देने वाला कौन है? आपके साथ मशवरत करने वाला कौन है? आपके साथ बयान करने वाला कौन है? आपको राहें दिखाने वाला कौन है? आपको सोच देने वाला कौन है? इसीलिए बाइबल के अंदर कितनी खूबसूरत बात लिखी है, मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं। आपका सलाहकार कौन है? आप किसकी सुनते हैं? आपका मुशीर कौन है? मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। फिलाडेल्फिया की कलीसिया मुबारक थी क्योंकि इनको सलाह देने वाला कोई शरीर नहीं था। आप किससे सलाह लेते हैं? सलाह साजी के, या आप ही खुद ही चौधरी, मैंने जो कुछ सोचा है बिल्कुल ठीक सोचा, मैंने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक कहा। मेरे अजीजों, आपके शायद सोच में भी नहीं है, इस कदर बिद्दात और गलत तालीमात आज इस दुनिया के अंदर फैली हुई है। आपको बज़ाहिर सब कुछ ठीक नजर आता है, मगर तालीमात इस कदर गलत है, आप तवक्को भी नहीं कर सकते। आप तवक्को भी नहीं कर सकते। जब वो इदारों के अंदर जाते हैं, आप बाइबल सीखने के लिए, आप बाइबल पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन आपको कहा क्या जाता है, भाई जी जब आप यहां पे आए हैं तो आपको एक रूहानी शख्स हो के नहीं, एक सेकुलर शख्स हो के बाइबल सीखनी होगी। इसका क्या मतलब होता है? कभी आपने समझने की कोशिश की है? इसका मतलब यह होता है कि हम बाइबल पर तनकीद भी करेंगे, हम बाइबल के नकाइस निकालने की कोशिश करेंगे, हम बाइबल के कमजोर पहलू सामने लेकर आएंगे, हम बाइबल पर जो है वो गलत तालीम का जो एक बोर्ड है वो भी इस पर चश्मा करेंगे, गोया बाइबल के पर तनकीद जो है वो करेंगे हम। ये सेकुलरिज्म है, और आज दुनिया इसके अंदर धंसती चली जा रही है, फंसती चली जा रही है। इसलिए आपके सलाहकार कौन है? आपके उस्ताद कौन है? आपको सिखाने वाले कौन है? आपको मसीह के पास लाने वाले कौन है? और आप पे और मसीह में जुदाई पैदा करने वाले कौन है? ये जानना इंतहाई जरूरी है, इंतहाई जरूरी। और आज कलीसिया को आगाह होने की जरूरत है, अवेयर होने की जरूरत है। कहीं कहीं आप
अनजाने में और सोते हुए में आपके अंदर कड़वी जड़ जो है वो ना डाल दीजिए, कहीं आपके अंदर कड़वी जड़ ना डाल दीजिए। आपको किस कदर बेदार होना है। और अफसोस जिस कदर हम आगे 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 बढ़ते चले जा रहे हैं, जहां बहुत सी अच्छी बातों का फुकदान हमारे अंदर आ रहा है, वहां पे एक बहुत बड़ा फुकदान हमारे अंदर ये आ रहा है, हम अपने आप में होशियार होते चले जा रहे हैं। जरूरत से ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। हमें किसी से मशवरत की जरूरत नहीं। मेरे पास किस चीज की कमी है? मेरे पास इल्म है, मेरा ज़हन खुला हुआ है, मैं जो है वो एमए पास हूं, मैं एमफिल किया, मैंने इतना पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं इतना, मुझे जरूरत नहीं किसी से सीखने की, सब कुछ मेरे सामने, मुझे नहीं भला पता क्या होगा। अफसोस हम बाज़-औक़ात अपनी बीमारी में डॉक्टर से दवाई लेने की बजाय हम किसी दही वाले के पास पहुंच जाते हैं और हम अपने आप को अक्लमंद से समझते हैं। हम बड़े अक्लमंद हैं। बढ़िया, मैं मिसाल एक दे रहा हूं, गोया हम गलत जगह पर गलत मशवरत पर पहुंचते हैं। अपने मुशीर देखिए, आपको सिखाने वाले देखिए, आपको बताने वाले देखिए, आपको संभालने वाले देखिए, आप किन हाथों के अंदर है, ना आप किन हाथों के अंदर है। और इसका आगाज हमारे घरों से होता है, जब बच्चे अपने फैसले खुद करना शुरू करते हैं और वो अपने माँ बाप को शामिल नहीं करते, उनके फैसलों में उनके पेरेंट्स शामिल नहीं होते। ये खतरनाक सूरत नहीं है, ये इंतहाई खतरनाक सूरत है। और जो शख्स किसी की मशवरत नहीं चाहता, ही इज अलोन, वो अकेला है। और बाइबल क्या कहती है? एक से दो बेहतर है, अगर वो गिरे तो दूसरा उसे उठा खड़ा करे। और लिखा तहरी डोरी, वाइज की किताब, तहरी डोरी जल्द नहीं टूटती। हम तहरी भी छोड़ गए, हम दो भी छोड़ गए, हम अकेले ही सियाने बन गए हुए। हमें किसी की जरूरत नहीं, हमें कोई नहीं चाहिए, हमें कोई बड़ा नहीं चाहिए, हमें कोई ऊपर नहीं चाहिए, हमें ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो हमारे साथ मुखलस हो। हम अपने फैसले खुद करेंगे, हम पढ़े लिखे हो गए, हम 2022 में रहने वाले हैं। हम जो है उस दौर के जब इंसान मरीख पे जाने की कोशिश कर रहा है, हमारे पास बड़ा इल्म हो गया, हमारा दिमाग बड़ा वसी हो गया, हमारी सोच बड़ी वसी होगी। कौन सा काम मुश्किल है? ये नेट खोलो, हर एक चीज जो है वो अवेलेबल है। अफसोस बाइबल में क्या लिखा है? वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए। ये लिखा है रोमियो के खत में, वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए। उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी इबादत और प्रस्तिश ना की। चर्चिस के साथ कलाम किया गया और पहले ये बताया गया तुम्हारे साथ गुफ्तगू कौन का है, तुम्हें मशवरा देने वाला कौन है, तुम्हारे साथ कलाम करने वाला कौन है। अपनी मशवरत को देखिए, सोर्स देखिए, कहां से आपकी मशवरत जो है वो आती, कहां से आपकी समझ जो है वो आ रही, कहां से आपकी सलाहकारी जो है वो हो रही है। और दूसरा बड़ा मसला जो आज के दौर का है कि हम बहुत जल्द अपनी उड़ान भरना चाहते हैं। हम ये नहीं जानते हम किस जगह पर बैठे हुए। पहाड़ों की चट्टानों से जो है उकाब का बच्चा उड़ान भरे तो शायद वो ठीक रहे, लेकिन अगर एक चिड़ी का बोट उड़ान भरेगा तो क्या होगा जी? मारा जाएगा, क्योंकि वो बुलंदी उसके लिए नहीं है, वो हाइट उसके लिए नहीं है। उसे अपनी हाइट के मुताबिक चलना होगा, उसे अपनी जरूरत के मुताबिक उड़ना होगा। शायद एक वक्त आए कि जब वो तेज हवाओं का सामना करना शुरू कर दे, शायद एक वक्त आए जब उसके पर इस कदर मजबूत हो जाए, लेकिन जब वो बच्चा है तो फिर उसको वैसी उड़ान उड़नी होगी, फिर आगे 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 चलना होगा। और जो इस मैसेज में से मैंने जो कुछ सीखा है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो मैंने सीखा है, मैंने ये सीखा है, मुझे आज भी जरूरत है। 34वां साल मुझे खिदमत के अंदर चल रहा है, मगर मुझे आज भी अच्छे मुशीरों की और अच्छे सलाहकारों की जरूरत है। और ये वो सबक है जो मैं आज भी सीखा है और आज भी जानता हूं। जैसे आज के हमारे इतने इतने टहने जो है वो भुला देते हैं। हमें जरूरत नहीं किसी की, हमें किसी की जरूरत नहीं।
ہمیں کسی کی مشورت کی ضرورت نہیں, ہمیں کسی کے ساتھ سٹنگ کی ضرورت نہیں, ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت, ہمیں کسی سے شیئر کرنے کی ضرورت, ہمیں کسی سے جاننے کی ضرورت, کیونکہ میں آپ ہی سیانا, میں خود بڑا سمجھدار, میں خود پڑھا لکھا, مجھے کسی کی ضرورت نہیں. پلیز مہربانی سے, صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے, اپنے لیے ایسے مشیر ڈھونڈیے جو برحق کی خدمت کرنے والے, جو قدوس کے ساتھ چلنے والے, اور جو داؤد کی کنجیاں رکھتا ہے اس کی سننے والے ہوں. ایسوں کے ساتھ مشورت لیجئے, خدا سے مشورت لیجئے, اور جب وہ آپ کو مشورت دے گا پھر وہ آپ کی کمزوریوں پر انگلی بھی رکھے گا, وہ آپ کی اصلاح بھی کرے گا, آپ کو مشورہ بھی دے گا, اور آپ کو مشکل سے نکال بھی لے گا. میرے عزیزو, ہم سیکھنے والے, کلیسیا کو میسج کیا, یہ نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے, لیکن آج جب وہ باٹم لائن, پورے میسج کی باٹم لائن, ہم اپنی مشورت کو دیکھنے والے ہوں. ہماری مشورت کہاں سے آتی, کیا کوئی ہمیں سکھانے والا ہے, کیا ہم کسی ہاتھوں میں ہیں یا ہم کسی کے ہاتھوں میں نہیں ہیں؟ اگر آپ کسی کے ہاتھوں میں نہیں ہیں, آپ بڑی غلط پوزیشن, اور اگر آپ اپنے آپ کو کسی کے ہاتھوں میں دیتے نہیں ہیں, کسی کی مشورت نہیں چاہتے, تو بھی آپ غلطی پر ہیں. مہربانی سے سمجھیے, پرکھیے, اور اپنے آپ کو جو برحق, قدوس اور با اختیار ہے اس کے ہاتھوں میں اور اس کے لوگوں کے ہاتھوں میں دیجیے. آمین. آئے خدا کی حضوری میں کھڑے ہوں اور اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھنا شروع کیجیے. آئیے بڑی سنجیدگی سے